हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो विच असी अपना साइंस सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया सी मैटर इन आर सराउंडिंग। अज सैकेंड करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलीक्यूल्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टॉपिक देखो एटम एंड मॉलीक्यूल ਵਿੱਚ सब तो पहले ਆਪਾਂ कुछ लॉ देखांगे जिन्हों ਨੂੰ ਆਪਾਂ लॉज ऑफ कैमिकल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 5 लॉ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, तो इस वीडियो ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं करांगे। फर्स्ट तो स्टार्ट करांगे लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। ठीक है, कैमिकल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ लॉ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਾ। लॉ ऑफ कंजरवेशन मास ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ख़त्म ਕਰ ਸਕਦੇ, बट एक बॉडी तो दूसरी विच ट्रांसफर कर सकते हैं। इस करके आप कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कि इक्वल होंगे मास ऑफ प्रोडक्ट के, जिमें कि तुम रिएक्शन विच देख पा रहे हो A+B कि इक्वल है C+D दे। हुण सैकेंड है लॉ ऑफ कॉन्सटेंट प्रपोर्शनस। ये अकॉर्डिंग की है, देखो पहले डेफिनेशन देख लेने। इन ए कैमिकल सबसटांस द एलीमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। देखो कोई भी एलीमेंट मतलब कोई भी कैमिकल सबसटांस है वो सारे एलीमेंट्स डेफिनेट प्रपोर्शन च होंगे। जिमें कि फॉर एग्जाम्पल वाटर देखो तुसी, जिमें वाटर विच 2 H हैगे ने और 1 ऑक्सीजन हैगा। ठीक है, तो बाय मास बोलिया ना आप प्रपोर्शन, इहदा मतलब हाइड्रोजन का मास कितना हुंदा, 1 हुंदा। ठीक है, 1 यूनीफाइड यूनिट बोलते हैं इनू। तो वह मतलब ऑक्सीजन 1 ही ऑक्सीजन हैगी है, 2 हाइड्रोजन हैगी है, इहदा मतलब इहदे विच H 2 तो ऑक्सीजन 1 हैगी है। और अगर आप इन्हां दे मास की रेशो देखिए तो वह कितनी हुंदी है 1:8। जिमें कि साइड ते तुसी देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन के नीचे मास में लिखा हुआ 1 और ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ 16। जे तुहानूं पता होए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुंदा ते मास भी 1 हुंदा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुंदा ते मास 16 हुंदा। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप देखिए H2O हुंदा, दैट मीनस 2 हाइड्रोजन तो 1 ऑक्सीजन। तो इन्हों के अकॉर्डिंग मास कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का मास 1 सी तो दोवां का कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो 1 ही है तो 16 का 16 ही रहा। हुण यदी रेशो कितनी होगी 2:16। सिंपल विच लिखना है, इस करके आप छोटे डिजिट ना डिवाइड कर देना है। तो 2 दोनों चो छोटा है, 2 ना डिवाइड किया तो कितना आ गया 1:8। तो इन्हों की कितना है वाटर च जिहड़ा H रेशो ऑक्सीजन जिहड़ा हैगा उन्हां दी रेशो कितनी आ गई 1:8 बाय मास। ठीक है, और ये फॉर्मूला और ये वाली रेशो हमेशा हर जगह सेम रहेगी। डिपेंड करता है कि मतलब फॉर्मूला किहड़ा है। जिद्दां वाटर का फॉर्मूला लिया, वाटर विच हमेशा 1:8 ही होएगी। ये नहीं मतलब आप बोल सकते कि अगर साडे असी फिलहाल अपने घर चो 1 गिलास वाटर का लिया तो वह फॉर्मूला ये है, तो अं किते बाहर समुंदर के विचों गिलास 1 पानी का लिया तो वह फॉर्मूला चेंज हो गया। रेशो भी यही रहेगी, फॉर्मूला भी सेम रहेगा। दैट मीनस 1:8 ही रहेगा वाटर का मास दी रेशो, चाहे आप वाटर जितों मर्जी लै लीए। ठीक है, सो ये सीगा साडे कोल सैकेंड लॉ ऑफ कॉन्सटेंट प्रपोर्शन। इस तो बाद आप देखांगे डेल्टन्स थ्योरी। ठीक है, देखो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट की है, एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हैगा, ठीक है, उस सब तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नाल मिल के बनया हुंदा और उस पार्टिकल नूं आपां कहंदे आ एटम। और जिहड़ा एटम हुंदा ना उन्होंने आपां फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही आपां क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नॉट डिविजिबल, सैकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो एटम्स आर नॉट डिविजिबल, मतलब इन्हों आपां फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही इन्हों आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते। थर्ड पॉइंट देखो ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलीमेंट्स आर सेम इन साइज मास एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जिन्ने भी एटम है किसी पर्टिकुलर एलीमेंट्स उन्हों का साइज़ भी सेम होएगा, मास भी सेम होएगा तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगियां। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज मास एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर आप डिफरेंट एलीमेंट्स का लेंदे हैं साइज़ मास और कैमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सारियां की होंगी डिफरेंट। जिमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्सीजन की गल करिए, थर्ड पॉइंट नूं इलस्ट्रेट कर रही है मैं। अगर आप ऑक्सीजन लवांगे तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला हुंदा O2, तो ऑक्सीजन के O2 दे विच दोवें ऑक्सीजन का मास भी सेम होएगा, साइज़ भी सेम होएगा तो कैमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगे। और फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग कि अगर आप डिफरेंट एलीमेंट लैंदे, जिवें हुणे ही आप वाटर देखा तो वाटर विच 1 हाइड्रोजन हुंदा, मतलब 2 हाइड्रोजन हुंदे और 1 ऑक्सीजन हुंदा। तो दोवां विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डिफरेंट मास हुंदा, मतलब हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास 16 है, तो दोनों का मास भी अलग हो गया, कैमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वक्रियां हो गई। ठीक है, और सारिया चीज़ां उन्हां दियां डिफरेंट होणगियां। तो ये साडे कोल सीगा फोर्थ पॉइंट। नैक्सट देखांगे आप फिफ्थ पॉइंट एटम्स कंबाइन इन रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू
ਫਾਰਮ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ 1:8। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 2:16 ਸੀਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, 1:8 ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.2 ਜਾਂ 1.5 ਐਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਆਇਆ 1:8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕਾइंड्स ਆਫ ਐਟਮਸ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਜਿਵੇਂ 1 ਅਤੇ 8 ਜਾਂ H2O 'ਚ H2 ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਟਮਸ। ਅਤੇ ਐਟਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਲਟਨ ਥਿਓਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਹੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਊਟਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਊਟਰੋਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੀ ਬਚੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮੋਲੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ ਕੈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਟਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ H2 ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, H2 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਮੇ ਬੀ ਮੋਨੋਅਟੋਮਿਕ, ਡਾਇਅਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀ ਅਟੋਮਿਕ। ਮਤਲਬ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਅਟੋਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ H2, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਅਟੋਮਿਕ ਕਹਿ ਤਾ। ਪੋਲੀਅਟੋਮਿਕ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ O3 ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈੱਡ ਫੋਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ P4 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਅਟੋਮਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜੁਆਇਨ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਅਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 1:8 ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਟੋਮਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇਨ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਨੋ ਅਟੋਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੀਲੀਅਮ ਔਰ ਨਿਓਨ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਪ ਦੇਖੋ ਡਾਈ ਅਟੋਮਿਕ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਈ ਅਟੋਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰਾਈਅਟੋਮਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਓਜ਼ੋਨ, O3 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਟੈਟਰਾ ਅਟੋਮਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਰੈੱਡ ਫੋਸਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, P4। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ S8 ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ S ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 8 ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਅਟੋਮਿਸਿਟੀ 8 ਹੈਗੀ ਹੈ।
ठीक है। इनू मोनोटॉमिक के नीचे लिखिया, इनू मोनोटॉमिक ना समझ लेना, ये पॉलीएटॉमिक की टाइप हैगी है, ठीक है। तो ये आपां पढ़िया मॉलीक्यूल्स। हुण आपां डिफरेंट मतलब ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਟਮਸ ਦਾ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ। देखो ये एटॉमिक रेडियाए दिते हुए ने मीटर्स दे विच, ठीक है। एटम ऑफ हाइड्रोजन का देख लो, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और हीमोग्लोबिन का, सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स ने। इस तो बाद आप देखांगे एटम्स एंड आयन्स। एटम्स तो आप पढ़ लिया, हुण आयन्स किनू कहंदे ने। आयन देखो कोई भी स्पीशीज जिसते पॉजिटिव या नैगेटिव चार्ज होए उन्होंने आप आयन कहने ने। फॉर एग्जाम्पल सोडियम आप एग्जाम्पल लैने ने, सोडियम का फॉर्मूले का सिंबल जोड़ा होंदा Na ना आप रिप्रजेंट करते हैं इनू, तो यदा एटॉमिक नंबर जोड़ा होंदा वो 11, मतलब पीरियोडिक टेबल ते विच 11वें नंबर ते आंदा सोडियम, ठीक है। तो हुण देखो जदों असीं सोडियम विच एक इलैक्ट्रॉन बाहर कड्ढदे हैं सोडियम विचों, ठीक है, तो उन्होंने आप किस तरह लिख सकते हैं Na-1 इलैक्ट्रॉन, ठीक है। इलैक्ट्रॉन ई नैगेटिव जिन्होंने लिखा हुआ मैं इन्हूं इलैक्ट्रॉन कह देना, ठीक है। तो जदों आप देखांगे एक इलैक्ट्रॉन कड्ढिया इहदे विचों, तो साडे कोलों की इक्वेशन बन गई Na पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इहदे कोल एक दी कमी हैगी है, कमी नूं आपां पॉजिटिव चार्ज ना लिखते हैं। तो हुण Na पॉजिटिव नूं आपां सोडियम आयन कह देना, ठीक है। Na सिंगल जिहड़ा Na हैगा उन्होंने आपां सोडियम एटम कहना, तो जिहड़ा सोडियम दे उपर पॉजिटिव आ गया कि हो गया सोडियम आयन, और पॉजिटिव आयन नूं आपां कैटाइन भी कह देंगे हैं, ठीक है। जहाँ आप कह सकते हैं सोडियम आयन और सोडियम कैटाइन, ठीक है। नैक्सट आप एग्जाम्पल देख लें एक नैगेटिव वाले की भी। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का सिंबल है Cl, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 17 ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ Cl ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 17 ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤੇ 18 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਾਇਨ। ਐਨਾਇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੈਟਾਇਨ ਔਰ दूसरा एनाइन। कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज होंदा है तो एनाइन जिहड़ा हुंदा वो नैगेटिवली चार्ज होंदा है। नैक्सट आप देखांगे वैलेंसी किनू कहते, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलीमेंट इज़ नॉन एज वैलेंसी। देखो हर एक एटम स्टेबल होने की कोशिश करता है, और स्टेबल होने का मतलब है कि वो ऑक्टेट रूल नू कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तुसीं याद रखना 2 8 8 18 18 36 36 54 एवें करके, ठीक है। मतलब वैसे तुसीं इन्ने दूर तक लैवल का याद करने की जरूरत नहीं, बस इन्ना याद रखना 2 8 8, मतलब हर कोई एटम 8 बनाने की कोशिश करता है, जिसनों आप ऑक्टेट रूल कहते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ऑक्टेट रूल ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। सब तो पहले इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 इलैक्ट्रॉन इन वैलेंस शैल, अगर किसी भी एटम के विच वैलेंस शैल के विच 1 2 या 3 इलैक्ट्रॉन्स है तो उन्होंने वैलेंसी एज सच ही आ जाएगी 1 2 3, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखो इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 5 6 7 इलैक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शैल तो उन्होंने वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3 2 1। हुणे 3 2 1 किद्दां आया, मैं तुहानूं की कहा हर एक एटम 8 बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। हुण देखो पहले 1 8 तो दूर है काफ़ी, ठीक है, मतलब 8 चो 1 माइनस करांगे तो 7 आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वड्डी रकम हैगी है, वो नहीं आप लिखनी। बट सैकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अगर देखिए 5 6 7 है, 8 चो 5 माइनस करांगे तो 3 आएगा। 3 तो 5 चो वड्डा कौन है 5, इस करके आप 5 नहीं लिखना, ये 3 लिखना। दूसरी एग्जाम्पल 6 है, 6 की वैलेंसी कितनी लिखांगे 8 चो 6 माइनस किते तो 2 2 आ गया ना, तो 2 लिखता, ठीक है। तो तीजे च 7 है, मतलब 8 चो 7 माइनस किया तो साढ़े को 1 आ गया, तो वैलेंसी कितनी आ गई 1। मतलब हर कुछ असी वैलेंसी जी है वो 8 के विद रिस्पैक्ट देखनी हैगी है। हुण थर्ड पॉइंट देखो इफ एन एटम हैज़ 4 इलैक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शैल, अगर 4 है तो इन्हों की वैलेंसी 4 ही लिखना, मतलब 8 के सेंटर के विच आंदा 4, ठीक है। 4 तो अगर घट है तो 19 लिख देनी जिन्नी हैगी, अगर 4 तो वध है तो 8 चो माइनस करके लिखनी हैगी, ठीक है। हुण नैक्सट पॉइंट देखो इफ एन एटम हैज़ 8 इलैक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शैल, मैं तुहानूं की क्या ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सारे एलीमेंट 8 बनने की कोशिश करते हैं, बट जिहड़ा खुद 8 है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो सीगा वैलेंसी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स। देखो नैक्सट आप देखनी हैगी है एटम्स,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ H ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 1 ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ 1 2 2 1 ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ 2 ਹੈ ਤੇ 2 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਲਿਥੀਅਮ 'ਚ ਆਇਆ 2 1 ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ 1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1। ਹੁਣ 4th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 2 2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 2। 5 'ਚ ਬੋਰੋਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 3 ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 3। ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 5। ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6। ਫਲੋਰੀਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7। ਨਿਓਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8। ਸੋਡੀਅਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 8 1 ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 8 ਦੋਵੇਂ ਇਨਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੇਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਸੀਗਾ ਤੇ 1 ਹੀ ਲਿਖਤੀ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 2 ਸੀਗੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 0 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਹੁਣ 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੇ 8 ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 4 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਦੇਖੋ 4 ਹੈ ਤੇ 4 ਦਾ 4 ਲਿਖਤਾ। 4 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਲਿਖਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਬੋਰਨ 'ਚ 1 2 3 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 2 3। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5 6 7 8 ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ 5 6 7 ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 2 1। ਓਕੇ ਸੋ ਨਿਓਨ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 2 8 ਹੈ। 8 ਸਮ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 8 ਹੈਗੇ ਆ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਨਸੈਪਟ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ